एकलायनी हो माळा सुगोकुमार गुरुजीना नामनी हो माळा सुगोकुमार सकाय नहीं कुमार राय नहीं सुखमा सकाय नहीं कुमार राय नहीं सुखमा सकाय नहीं कुमार राय नहीं सुखमा सकाय नहीं कुमार राय नहीं भक्ति भुलाई नहीं हो गुरुजीना नामनी हो माळा गुरुजीना नामनी हो माळा सुगोकुमार जया राम नामनी हो माळा जया राम नामनी हो माळा सुगोकुमार बदलाय नहीं टेक में तजाय नहीं बोलूं बदलाय नहीं बोलूं बदलाय नहीं टेक में तजाय नहीं बोलूं बदलाय बानू लजवाय गुरुजीना नामनी हो माळा सुगोकुमार एक लाख वाय नहीं कोई ने दुधवाय नहीं 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 दर खाय नहीं हो माळा गुरुजीना नामनी हो माळा सुगोकुमार
માં સીતારામ નામની હો માળા જ લોકમાં. સીતારામ નામની હો માળા ત્રિલોકમાં. દ્વારકાનો નાથ માર રાજાનન છોડ છે. એણે મન માયા લગાડી રે. તેણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ માર રાજાનન છોડ છે. એણે મન માયા લગાડી રે. દ્વારકાનાથ મારો રાજા છોડ છે. તેણે મને માયા લગાડી રે. એણે મન માયા તો તેણે મને માયા તે લગાડી રે. સુદામાનો મિત્ર મારો દ્વારકાનાથ છે. એણે મન માયા લગાડી રે. તેણે મને માયા લગાડી રે. હે સુદામાનો મિત્ર મારો દ્વારકાનાથ છે. એણે મન માયા તો લગાડી રે. સુદામાનો મિત્ર મારો દ્વારકાનાથ છે. તેણે મને માયા લગાડી રે. તમે મન માયા લગાડી મારા મને માયા લગાડી મારા વાલા. તમે મન માયા લગાડી મારા તેણે મને માયા લગાડી મારા વાલા. એણે મન માયા તેણે મને માયા લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજાનન છોડ છે. એણે મન માયા તો લગાડી રે. દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા છોડ છે. તેણે મને માયા લગાડી રે.
એ ગાયોનું ગોવાળ મારો ધાર ક્યાં નાથ છે એને મન માયા લગાડી ગાયનો ગોવાળ મારો દ્વારિકાનો નાથ છે એને મને માયા લગાડી રે તમે મન માયા લગાડી મારા વાલા એને મને માયા લગાડી મને વાલા મન માયા લગાડી મારા વાલા એને મને માયા લગાડી મારા વાલા એને મન માયા માયા જય હો લગાડી એને મને માયા લગાડી રે વાર જ્ઞાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મન માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે દ્વારકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મન માયા લગાડી રે દ્વારિકાનો નાથ મારો રાજા રણ છોડ છે એને મને માયા લગાડી રે બચપન માં ઘણો ફેર છે રે બચપન કોને કહેવાય બચપનમાં ઘણો ફેર છે બચપન કોને કહેવાય જો બચપન માં ધ્રુવ ને હરી મળ્યા રે બચપન એને કહેવાય જો બચપનમાં બચપન એને કહેવાય જો તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય તો તાળી પડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો એ તમે વાતો કરો તો સીતારામની રે બીજી વાતો ન હોય તો વાતું કરો તો સીતારામની રે બીજી વાતું ન હોય જો તાળી પાડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો તાળી પડો તો મારા રામની રે બીજી તાળી ન હોય જો યુવાની મૂકં કરોતિ વાચાલં ભંગું લંઘયતે ગિરિં
यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम् परमानन्द माधवम्। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री हरि कृष्णाय नमो नमः। श्री पूर्ण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नमो नमः। बोलिए श्री स्वामिनारायण भगवान की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री कष्टभंजन देव की जय। श्री विघ्न विनायक देवनी जय। पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामिनारायण स्वामी स्वामिनारायण સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हे सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम राम राधे श्याम 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 हे सीता राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हरे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो हे राधा रमण हरि माधव बोलो राधा रमण हरि माधव बोलो हे राधा रमण हरि माधव बोलो राधा रमण हरि माधव बोलो हे गोविंद बोलो हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण हे स्वामी नारायण 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 हे स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण
સ્વામિનારાયણ. છાયા રામ તુમારી જય જય હો. જય રામ તુમારી જય જય હો. છાયા રામ તુમારી જય જય હો. જય રામ તુમારી જય જય હો. હે છાયા રામ તુમારી જય જય હો. જય રામ તુમારી જય જય હો. ઓ છાયા રામ તુમારી જય જય હો. જય રામ તુમારી જય જય હો. છાયા રામ તુમારી જય જય હો. જય રામ તુમારી જય જય હો. છાયા રામ તુમારી જય જય હો. જય રામ તુમારી જય જય હે હો. છાયા રામ તુમારી જય જય હો. જય રામ તુમારી જય 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 હો. હો. છાયા રામ તુમારી જય જય હો. જય રામ તુમારી જય જય હો. હરિ બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. હરિ બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. હરિ બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. હરિ 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 બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. હરિ 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 બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. હરિ 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 બોલ હરિ બોલ. બોલ હરિ બોલ. બોલીએ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. વહાલા શ્રોતાજનો, ઉસરડ ગામમાં આજે જાયારામ બાપુની 111મી પુણ્યતિથિ ઉજવવા માટે આપણે બધા એકત્રિત થયા છીએ. અમે સુરતવાળા તો કોરોનાથી બહુ બીએ, તમે કોઈ બીતા નથી એટલે સારું છે. માસ્ક મેં ઉસરડમાંથી જ બહાર કાઢ્યો. ગયા 3જા મહિનામાં ગયા વર્ષે લોકડાઉન લાગુ પડ્યું, પછીના લગભગ બધા કાર્યક્રમો બંધ રાખ્યા. સુરતવાળાને અમારે ડર બહુ હતો કોરોનાનો, એટલે ગવર્મેન્ટે છૂટ મૂકી તો અમે મંદિરો ન ખોલ્યા. અને કોરોનામાં જાહેર કથાઓ બંધ થઈ ત્યાર પછી આ જાહેર ફંક્શન પહેલું વહેલું ઉછરડથી શરૂ થાય છે. હવે પૂજ્ય સંત શ્રી જાયારામ બાપા એમની 111મી પુણ્યતિથિ ઉજવવા માટે આપણે એકત્રિત થયા છીએ. ખાસ કરીને બાલા હનુમાનજી આશ્રમથી મહંતશ્રી પધાર્યા છે, એકવાર એમને તાળીઓથી વધાવીએ. શિહોરથી મોંઘીબાના આશ્રમથી મહંતશ્રી પધાર્યા છે, એમને પણ આપણે એકવાર તાળીઓથી વધાવીએ. અન્ય જે જે સંતો મહંતો પધાર્યા છે બધાને એકવાર આપણે જોરદાર તાળીઓથી એમનું પૂજન અભિવાદન કરીએ. જાયારામ બાપા વર્ષો પહેલા આ પૃથ્વી ઉપર પધાર્યા અને પોતાના સતનો ફેલાવો એમણે ચારો બાજુ કર્યો. આજે સવારે જે ધજાની નગર યાત્રા નીકળેલી, આમ શરૂઆતથી હું જોતો આવું છું કે તમારામાં એટલો બધો ભાવ, પ્રેમ, ઉત્સાહ અને ઉમંગ છે. તો બુધેલ અમારે પરબતભાઈને ત્યાં પૂજન કરવા, અમે ધજાનું પૂજન કરવા ગયા સવારે. મને કે અમને તો 6 વાગ્યાનો ટાઈમ દીધો તો 4 વાગ્યાના ઉઠ્યા છે. એ કે 6 વાગ્યાના તૈયાર થઈને પરિવારજનો બેઠા છે. એટલો ઉત્સાહ અને ઉમંગ. ખૂબ ધૂમધામથી ત્યાં ધજાનું પૂજન થયું. ઉસરડ ગામમાં એમના વેવાઈને ત્યાં પાછું ધજાનું પૂજન થયું. ભવ્ય નગર યાત્રા નીકળી. આ બધાનો ઉત્સાહ, ઉમંગ, પ્રેમ, ભાવ એ જોતા એવું લાગે કે જાયારામ બાપાની ચેતના હજી ઉછરડમાંથી ગઈ નથી, અહીંયા હયાત છે. તમે બધાએ સાંભળ્યો છે કે સંતની અમુક વ્યાખ્યાઓ લોકો કરે
કે વનને નવપલ્લવિત કરે એને વસંત કહેવાય, અને જીવનને નવપલ્લવિત કરે એને સંત કહેવાય. વનને નવપલ્લવિત કરે એને વસંત કહેવાય, અને જીવનને નવપલ્લવિત કરે એને સંત કહેવાય. જાયારામ બાપા એવા સંત હતા કે આજ પણ હજારો લોકોના જીવનને નવપલ્લવિત કરી રહ્યા છે. 2 વર્ષ પહેલા આ જગ્યાએ કથા થયેલી. આ એક ટકમાં મારી પાસે એવા 2-4 લગભગ ભક્તો આવી ગયા કે બાપુ અમે તે કથામાં વ્યસન છોડ્યું હતું, હજી વ્યસન શરૂ નથી કર્યું. કે એ બાપાની ચેતના આજે પણ. નહીતર ઉછરડ ગામમાં તો કોઈ લગભગ સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના અનુયાયીઓ છે નહીં. મને અહીંયા મોકલો એ કોને ખબર, જાયારામ બાપાએ જ મોકલો હોય. નહીતર આપણે એ કથા અને આ બધું ક્યાંથી હોય. એટલે આજે જે જાયારામ બાપાની ચેતના ખૂબ બધું કામ કરી રહી છે. શરૂઆતમાં એટલું કહું કે ધીરે ધીરે જગ્યાનો વિકાસ પણ બહુ સારો થઈ રહ્યો છે, અને મને એવી આશા છે કે તમારા આટલા બધા ગામના લોકોની એકતા જે છે, એમાંય એસ્પેશિયલી કારડિયા રાજપૂતોમાં, એટલે ભવિષ્યમાં આ જાયારામ બાપાની જગ્યા એક બહુ અતિ મોટું ધામ બનશે. જે આજે એક ભવન બન્યું 1 વર્ષમાં, એમાં બધા દાતાશ્રીઓએ ખૂબ સારું પોતાનું યોગદાન આપ્યું છે, અને સરસ મજાનું નૂતન ભવન બન્યું. આજે જેનું ઉદ્ઘાટન થયું, બધા દાતાશ્રીઓ ઉપર રામચંદ્ર ભગવાન, જાયારામ બાપા, રઘુરામ બાપા બધાનો આશીર્વાદ વરસે એવું સરસ કામ થયું છે. અને મારે એવું કેવું છે કે છે ને આ રોડ છે ને આખો, પછી આમ પેલી બાજુ સરસ મજાની ઝાડવાની લાયન થઈ જાય, અને બાપાની જગ્યાએ જાતો રોડ પણ આમ સરસ મજાનો બની જાય. જે હમણાં જિલ્લા પંચાયતમાં, તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટાણા હોય બધાને એકવાર અહીં લઈ આવજો. તાલુકા પંચાયતમાં ચૂંટાયેલા સભ્યોએ તાલુકાનો વિકાસ કરવાનો હોય, જિલ્લા પંચાયતમાં ચૂંટેલા એ જિલ્લાનો વિકાસ કરવાનો હોય. આ ઉછરડની જગ્યા એ પણ એક સાર્વજનિક લોકો માટેની જગ્યા છે. અહીંયા કોઈ નાત જાત જોવામાં આવતી નથી, આ બધા માટેની જગ્યા છે. આ જગ્યાનો વિકાસ એ જિલ્લાનો જ વિકાસ છે, એ તાલુકાનો જ વિકાસ છે. એટલે સરસ મજાના આપણે બ્લોક નખાઈ જાય રોડમાં, બધાની ગ્રાન્ટો વાપરવી. અહીંયા ખાઈ જાય એના કરતા બાપાની જગ્યામાં વપરાઈ જાય એ સારું. એટલે બાપાની જગ્યામાં સરસ મજાનો આમ એન્ટ્રીથી સરસ મજાના વૃક્ષો વવાઈ જાય 2 બાજુને, બ્લોક નખાઈ જાય ને રોડ રસ્તા થઈ જાય. અને ભવિષ્યમાં રામચંદ્ર ભગવાન અને જાયારામ બાપાનું જે સામે મંદિર, એ પણ સારા ભવ્ય મંદિરો બને એવી ભગવાનના ચરણમાં પ્રાર્થના કરું. ઘણા બધા ગામના લોકો આ જગ્યાએ આવી અને પ્રભુ પ્રસાદ લે છે. સાથે સાથે સુંદર મજાના કથાઓના આયોજનો દ્વારા ખૂબ પોતાના જીવનમાં સત્સંગરૂપી પ્રસાદ પણ લે છે, અને એ પ્રમાણે પોતાનું જીવન પરિવર્તિત કરે છે. અને ત્યારે આ જગ્યા ભવિષ્યમાં ખૂબ ઉત્તરોત્તર પ્રગતિને કરે, અને જગ્યા દ્વારા હજારો માણસોનું કલ્યાણ ને મંગલ થાય. દુનિયામાં સંસ્કૃતિઓ ઘણી બધી છે. થઈ આપણે કહેવાય ને કે એક બાપાને કોઈ પૂછેલું, બાપા મોલ કેવો છે ખેતરમાં? તો કે મોલ ઉજરી ગયો ને ગુજરી ગયો. એની જેમ ઘણી બધી સંસ્કૃતિઓ આ દુનિયામાં ઉજરી પણ ગઈ અને ગુજરી પણ ગઈ. સૌથી પ્રાચીન સંસ્કૃતિ જો આ દુનિયામાં કોઈ જીવતી હોય તો એ આપણી હિન્દુસ્તાની સંસ્કૃતિ છે, એ આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ છે. અને ભારતીય સંસ્કૃતિ આજ પણ ઘણા બધા વિદેશી આક્રમણોના અંતે પણ આપણી સંસ્કૃતિ જીવતી હોય તો એનું કારણ આવા સંતો અને મહંતો છે. એણે એક જગ્યાઓ એવી હાંચવી છે. એના દ્વારા શ્રદ્ધાઓ, એના દ્વારા ધર્મ, એના દ્વારા આપણા મૂળ સંસ્કારો એ જીવતા રહે છે. 2 વર્ષ પહેલા હું ઉછરડમાં પધરામણી ગામમાં કરતો,
આપણો રબારી સમાજ ઘણો બધો છે, ઘરે જાઓ તો વડવાળા ભગવાનની જય બોલતા. ત્યારથી મને જિજ્ઞાસા જાગી, મેં કીધા વડવાળા ભગવાન એટલે શું? હમણાં હું જાગ ગામ અમદાવાદ ગયેલો તો ત્યાં એ દુધરેજની શાખા જ એક છે, ત્યાં એમના મહંત સાથે બેઠો હતો. તો પછી મેં જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરી, મેં કીધા ઉસરડમાં આ શબ્દ બહુ જયકાર સાંભળ્યો તો પછી એમણે બધી મને વાત કરી વડવાળા ભગવાન કઈ રીતે નામ પડ્યું. તો આજે ઉછરડમાં આપણો રબારી સમાજ પણ ખૂબ ભાવથી જાયારામ બાપાની જગ્યા સાથે જોડાયેલો છે. એને પણ એકવાર આપણે બધા તાળીઓથી વધાવીએ. ઘણી બધી જગ્યાઓ આપણા સૌરાષ્ટ્રમાં જે આપણી ધર્મની જગ્યાઓ, એના દ્વારા આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિ, સનાતન સંસ્કૃતિ એમનું ખૂબ સારું પોષણ થઈ રહ્યું છે. અને મારો પણ એક જ ધ્યેય છે કથા વાર્તાનો, કે આપણી વૈદિક સંસ્કૃતિમાં એકેશ્વરવાદ છે. એકમેવા દ્વિતીયમ બ્રહ્મ. ઈશ્વર એક જ છે, ઈશ્વર બે છે જ નહીં. એ ઈશ્વરની કોઈ પણ શક્તિ જ્યારે આ લોકમાં અવતરે એને આપણે અવતાર કહીએ છીએ. મૂળ તત્વ તો એક જ છે, એકમેવા દ્વિતીયમ બ્રહ્મ. એકમ એવા, એક જ ઈશ્વર છે. એ આપણી વેદની ઉપનિષદોની ઘોષણા છે. પણ એ ઈશ્વર જ્યારે જ્યારે કોઈ પણ ચેતના રૂપે પોતાની શક્તિ અહીંયા લાવે ત્યારે એને આપણે અવતાર કહીએ. અવતરીને આવે આ લોકમાં એને આપણે અવતાર કહીએ. અવતારો અનેક હોઈ શકે પણ મૂળ તત્વ એ એક જ છે. ક્યારેક ક્યારેક કોઈ સંત રૂપે, કોઈ આચાર્ય રૂપે, કોઈ એવા ભગવાનના ભક્ત રૂપે એવી દિવ્ય શક્તિ ઈશ્વરની આ લોકમાં અવતરે અને એના દ્વારા દિવ્યતા ફેલાય છે. જ્યારે જ્યારે કોઈ એવા સંત આવે ત્યારે આખું વાતાવરણ નિર્મળ થાય છે. જાયારામ બાપાને કારણે આજ 111 વર્ષ પછી પણ તમને એમના સ્પંદનો અનુભવમાં આવે કે આટલા બધા લોકો આટલા ઉત્સાહથી એક થાય અને બધા ભેગા મળીને ઉત્સવ ઉજવે, એ સંતનો પ્રભાવ છે. બરફવૃષ્ટિ થાય ને, બરફવૃષ્ટિ એ હોય ત્યારે તો એની ઠંડક હોય જ, પણ બરફવૃષ્ટિ થતી બંધ થઈ જાય પછી પણ અમુક સમય સુધી વાતાવરણ ટાઢું રહે. એમ જાયારામ બાપા હતા ત્યારે તો વાતાવરણ ટાઢું હતું, આજ પણ એની હજી ઠંડક ગઈ નથી. અને એટલા માટે અમારા બ્રહ્માનંદ સ્વામીએ એક બહુ સરસ પદ લખ્યું છે. પોતે પૂર્વાશ્રમમાં તો લાડુદાન ગઢવી અને મૂળ રાજસ્થાનના હતા. લાડુદાન ગઢવી ગુજરાતમાં આવ્યા પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાન પાસે એમણે દીક્ષા લીધેલી અને એમનું નામ બ્રહ્માનંદ સ્વામી પડેલું. એ બ્રહ્માનંદ સ્વામી એમ લખે, સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. બ્રહ્માનંદ સ્વામીની આ એક રચના છે. સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી. પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ, પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ, પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ, પ્રભુ પદ પ્રગટ કરાવત પ્રીતિ. ભરમ મિટાવત ભારી જગત માહી, સંત પરમ હિતકારી,
સંત પરમ હિતકારી જગતમાં સંત પરમ હિતકારી સંત પરમ હિતકારી જગતમાં સંત પરમ હિતકારી સંત પરમ હિતકારી જગતમાં સંત પરમ હિતકારી. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે સંત પરમ હિતકારી. બહુ ધ્યાનપૂર્વક સાંભળજો. 3 પ્રકારની પ્રવૃત્તિ આ દુનિયામાં થતી હોય: અહિત, હિત અને પરમહિત. ઘણા લોકો એવી પ્રવૃત્તિ કરતા હોય છે, અહિત કરવાની પ્રવૃત્તિ કરતા હોય. અહિત, બીજું હિત અને ત્રીજું પરમહિત. પોતાનું બગાડે, પોતાને નુકસાન કરે, બીજાને બગાડે કે બીજાનું નુકસાન કરે, એવી જે પ્રવૃત્તિ એ અહિતકારી પ્રવૃત્તિ છે. બીજાને નડવાની પ્રવૃત્તિ, બીજાનું અહિત કરવાની પ્રવૃત્તિ અહિતકારી પ્રવૃત્તિ છે. આપણે આમાંથી બહુ વિચારવા જેવું છે કે આપણાથી કેવી કેવી પ્રવૃત્તિ રોજ થાય છે, આપણાથી કેવી ક્રિયા થાય છે. છે. અને મૃત્યુ પછી એની આત્મા કહેતા એ આત્માનું કલ્યાણ થાય, એ આત્માને મુક્તિ મળે એવી જે પ્રવૃત્તિ કરવી એ પરમ હિતકારી પ્રવૃત્તિ છે. પરમ હિતકારી, હિતકારી અને પરમ હિતકારી. જીવાત્માનો મોક્ષ કરવો, એના જન્મ મરણના ચક્રને કાપવું, એની ભવાટવી બંધ કરાવી, લખ 84ના ફેરા તોડવા, એવી જે પ્રવૃત્તિ એ પરમ હિતકારી પ્રવૃત્તિ છે. હિતકારી કરતા પરમ હિતકારી પ્રવૃત્તિ કરનારા જે હોય, આમ જોઈએ ને તો બહુ આ 3 સ્ટેપ છે કે અહિતકારી પ્રવૃત્તિ કરનારા દાનવો છે, હિતકારી પ્રવૃત્તિ કરનારા માનવો છે અને પરમ હિતકારી પ્રવૃત્તિ કરનારા દેવો છે. એ દૈવી શક્તિ છે. કોઈ પણ એવી દૈવી શક્તિ આ પૃથ્વી લોકમાં આવે એના દ્વારા લોકોનું પરમ હિત થાય. હિત તો થાય જ, પરમ હિત થાય. હિત કરવું એના કરતા પરમ હિત કરવું એ કઠણ છે. નારદજીને વિશ્વમોહિની સાથે વિવાહ કરવાનું મન થયું અને ભગવાન પાસે રૂપ માગવા ગયા, તો ભગવાને એને જો રૂપ દીધું હોત તો એનું હિત થાત, પણ ભગવાને એને રૂપ ન દીધું, વિવાહ ન થવા દીધા, તો નારદજીનું પરમ હિત થયું. હિત કરવું અને પરમ હિત કરવું એમાં બહુ ફરક છે. સંત કોઈ આ લોકમાં આવે એવા ઓલિયા પુરુષ એ અનેક જીવાત્માઓનું પરમ હિત કરે છે. એટલે મારે ને તમારે બધાએ, આપણે બધા ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણને એક તો માનવનો દેહ મળ્યો,
એ ભરતખંડમાં મળ્યો અને એ પણ આવા કોઈ એવા સંતના યોગમાં મળ્યો. એ આપણા બહુ મોટા ભાગ્ય છે. હિત પરમહિત એની એક વાત તમને કહું. અમારે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન ગઢડેથી વડતાલ જતા હતા. સાથે ઘણા બધા કાઠી દરબારો હતા અને સંઘ જાતો તો વડતાલ તરફ. એમાં એક કૂતરું સસલા પાછળ પડ્યું અને એ સસલું સંઘની આગળથી આમ નીકળ્યું અને એ સમયે કૂતરાએ સસલાને પકડી લીધું. એટલે જે સંઘમાં માણસો હતા આગળ ચાલતા હતા એણે કૂતરાથી સસલું મુકાયું. કૂતરો તો જતો રહ્યો પણ સસલું ડહકા ખાતું હતું. એ સમયે સ્વામિનારાયણ ભગવાન આવ્યા. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એના મોઢામાં, કારણ કે હવે મરવા પડ્યું હતું સસલું, મોઢામાં પાણી મૂક્યું. એક નજરે આમ સસલું જોતું રહ્યું ભગવાન સામું અને ત્યાંનો દેહ પડી ગયો. એટલે કાઠી દરબારોએ એમ કીધું કે મહારાજ, આ સસલું કેવું ભાગ્યશાળી છે કે જેવી રીતે ભીષ્મ દાદાની હામાં ભગવાન કૃષ્ણ ઊભા હતા અને એમણે પ્રાણ છોડ્યા હતા, આ તમારી સામે જોતું જોતું આ સસલાનો દેહકાળ પડ્યો, અંતકાળ આવ્યો. આ સસલું કેટલું ભાગ્યશાળી. પછી આગળ ચાલ્યા એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કે આપણે જમવું છે તો પેલો આંબો જોઈ આવો, સ્વચ્છ જગ્યા હોય તો આપણે ત્યાં જમી લઈએ. એક ભગત જોવા ગયા તો કહે છે કે ત્યાં બેસાય એવું નથી, લોકો બહિર્ભૂમિ લેટ્રિન બેસી ગયેલા છે એટલે ત્યાં બેસાય એવું નથી. પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાને વાત કીધી કે ઓલું કૂતર્યું છે ને એ સસલાનું દુશ્મન નહોતું, એ કૂતર્યું સસલાનું મિત્ર હતું. જો એ પાછળ ન પડ્યું હોત તો એને આજે અંતકાળે સંતોના અને ભક્તોના દર્શન સાથે અંતકાળ ન આવત. એનો અંતકાળ સંતોના દર્શન કરતા થયો, એનો ભવાટવી સુધરી જશે, સસલાનું કલ્યાણ થશે. આ પરમહિત થયું. અને મહારાજ કે ઓલો આંબો જે છે એ આંબા નીચે જે માણસ બેસી ગયેલો છે એ માણસ આંબાનો દુશ્મન છે. આજ એ આંબા નીચે જો ન બેસી ગયો હોત બહિર્ભૂમિ તો આજ ભગવાનના સંતો ભક્તો બધા ત્યાં બેસત અને ટીમણ કરત તો એ આંબાનું પણ કલ્યાણ થાય. હિત અને પરમહિત એની આખી બહુ વ્યાખ્યા નોખી છે, સમજવી બહુ કઠણ છે. જાયારામ બાપા જેવા સંત આવે, રઘુરામ બાપા હોય, આવા કોઈ પણ જગ્યાઓમાં હું તો જોઉં છું સૌરાષ્ટ્રમાં કેટલી બધી જગ્યાઓ છે, એક એક સંત ધોણી જખાવીને બેઠા છે. હિત ને પરમ હિતની હેલીઓ વરસે છે. કોઈ હિત કરે, કોઈ પરમ હિત કરે, આ બેની નદીઓ વહે છે. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે સંત પરમ હિતકારી, જગત માહી સંત પરમ હિતકારી. અને આપણે બધાએ આપણું પરમ હિત થાય એવો પ્રયાસ કરવો. પહેલી વાત તો અહિત થાય એવું કંઈ કામ જ ન કરવું. પહેલી વાત એ અહિત થાય આપણું કે બીજાનું એવું કામ ન કરવું. જો આ વ્યસનો બધા છે ને અહિત કરનારા છે, નહીં કરવાના, આપણે છોડી દેવાના. અમારે નવા ગામના સ્કૂલના પ્રિન્સિપાલ સવારે આવ્યા હતા દર્શન કરવા. મને કે સ્વામી, મારા બાપુજી તમારી કથા સાંભળે છે. એક દિવસ તમારી કથા સાંભળતા સાંભળતા એ બીડી પીવાની અને વ્યસન હતું, ખાલી બીડીની જુડી લઈને આખી ભાંગીને ભૂકો કરીને ઘા કરી દીધો. એ કે આજે કે મારા બાપુજીએ સ્વતઃ ટીવીમાં કથા સાંભળતા સાંભળતા બીડી છોડી. એ વાત કરતા કરતા એ પ્રિન્સિપલની આંખમાં જળજળી આવી ગયા. કેટલા એ ખુશી ત્યાં હશે, વિચાર કરો કે મારા બાપુજીનું વ્યસન ગયું, મારા બાપુજીનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહેશે, અને એટલી એની પ્રેરણા છે એને મળી, એનાથી એટલા ઉત્સાહિત થઈ ગયા. આપણને નડે, આપણા શરીરને નડે, આપણા પરિવારને નડે એવું કોઈ કામ ન કરવું. આ વ્યસનો હોય તો બધા ધીરે 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 આપણે આજે છે ને બાપાની પુણ્યતિથિ નિમિત્તે દક્ષિણામાં દઈ દેવા. ભાઈ, હા, શરીરને બગડે, આપણું શરીર બગાડે, આપણા પરિવારને નુકસાન થાય એવું કંઈ કામ ન કરવું. આ ધીરે ધીરે ગુજરાતમાં બી હવે આ બધું ડ્રિંકિંગનું બહુ વધતું જાય છે. આમાં ક્યાંય પડવું નહીં. એ અહિત કરનારી પ્રવૃત્તિ, આપણું જ અહિત કરનારી પ્રવૃત્તિ છે. અને કોરોનામાં માસ્ક ન પહેર્યું હોય ને તો ગવર્મેન્ટ તરત દંડ કરે, 1000 રૂપિયા. અમારે સુરતમાં દુકાનમાં એકલો બેઠો હોય ને તોય 1000 રૂપિયા લઈ આવે. ઓઈલો કે પણ અહીં કોઈ છે નહીં, હું એકલો છું, તો કે માસ્ક કેમ નથી પહેર્યું, લાવ 1000 રૂપિયા. 4 વ્હીલ ગાડીમાં એકલો જતો હોય તો 1000 રૂપિયા લઈ લે. હમણાં બહુ સારી આવક છે,
માસ્કને લઈને. પણ મને એમ થાય કે કોરોનામાં માણસો મૃત્યુ પામે એ તો છે જ, પણ આજે હજારો માણસો જુવાનિયાઓના મૃત્યુ કેન્સરને કારણે થઈ રહ્યા છે, એની પણ દેખભાળ કરવાની જરૂર છે. વ્યસનોને કારણે આજ કેટલા કેન્સર વધી રહ્યા છે. અમુક ખાણીપીણીને કારણે કેટલી પ્રકારના કેન્સરો વધી રહ્યા છે. આજે અમારે સુરત જેવા સિટીમાં 5000 ઉપરાંત પેશન્ટો કેન્સરના છે. અને આ ભી અમુક ખોરાકોથી, અમુક પ્રકારના વ્યસનોથી કેન્સરો વધતા જાય છે. આપણે મૃત્યુ થાય કે આપણે બીમાર પડીએ, કેન્સર થાય, આપણે દુઃખી થઈએ, આખો પરિવાર દુઃખી થાય. એટલે આપણને કે બીજાને દુઃખ થાય, નુકસાન જાય એવી પ્રવૃત્તિ ના કરવી. અને એમાંય આ દારૂ પીવાથી તો લીવરો ખતમ થઈ જાય. એટલે એ બી પ્રવૃત્તિ લગભગ આપણા સમાજમાં ન હોય, પણ હોય છે કદાચ ખૂણે ખાચરે તો દારૂનું. હવે તો ધીરે ધીરે મારું લગ્નમાં આવી ગયું હતું. બોલો, પેલા ખાલી આમ થાળીયું બીડીની ફરતી હતી, હવે બોટલો મળી ફરવા. ઉત્તર પ્રદેશમાં એક લગ્નમાં વેવાએ પત્રિકામાં એવું લખેલું કે કોઈ પણ જાનિયા જો દારૂ પીશે તો એને જાનમાં આવવું નહીં, દારૂ પીવો એને જાનમાં આવવું નહીં, એવું એને પત્રિકામાં જ લખ્યું હતું કન્યા પક્ષવાળાએ, કે જેને દારૂ પીવો એને જાનમાં આવવું નહીં. તે વરાજો જ ન આવ્યો, વરાજો જ ન આવ્યો. આ બહુ વધી ગયું. એટલે આ ગવર્મેન્ટને પાછી આની આવક થાય છે, એટલે ગવર્મેન્ટ એમાં કઈ ધ્યાન ન આપે. કોરોના કાળ પછી સૌથી પહેલી છૂટું આપી હોય ને તો દારૂની દુકાન વાળાને આપી, દિલ્હીમાં અમુક અમુક જગ્યાએ જોવો ને. હા, એટલે મને પછી સમજાણું કે આ દારૂડિયા લઠડિયા હું કરવા ખાય છે. હવે ખબર પડી આખા દેશનો ભાર દારૂડિયા ઉપર છે. દેશ એને લઈને હાલે છે આખો. એમ સૌથી પહેલા છૂટ એને આપવામાં આવી. આપણા શરીરનું અહિત થાય, આપણા પરિવારનું અહિત થાય એવું કામ ન કરવું. અમુક છોકરાઓ હોય, માતા પિતાએ પૈસા આપ્યા હોય ધંધો કરવા માટે, ખોટી લાઈને ચડી જાય, પૈસો બગાડી નાખે, વેડફી નાખે, અથવા તો ધંધામાં ધ્યાન ન દે, વેડફી નાખે, આખા પરિવારને દુઃખી કરે. આવી પ્રવૃત્તિ ન થાય એનું ધ્યાન રાખવું. હિતકારી પ્રવૃત્તિમાં સૌથી પહેલું આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એ કામ માણસે કરવું જોઈએ. પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. તમારી પાસે ગમે એટલો મોટો બંગલો હોય, ગમે એટલી મોટી BMW કે મર્સિડીઝ ગાડી હોય, બરાબર, પણ જો શરીર સ્વસ્થ ન હોય તો બંગલાનું કે ગાડીનું સુખ ન આવે. શરીર માંદું પડે, શરીરમાં કઈ રોગ થાય, પછી બંગલાનું ગાડીનું સુખ ન આવે. બહુ બધા બીમારોના ખબરો કાઢવા અમે જતા હોઈએ, અંતકાળે જતા હોઈએ, જોઈએ આપણે પીડાતા હોય, એ જોઈએ ત્યારે આપણને એમ થાય કે આ શરીરના રોગના દુઃખ બહુ ભયંકર છે. જે માણસ કથા સાંભળીને આસ્તિક નથી થતો એ માણસ માંદગીમાં આસ્તિક થઈ જાય છે. અમે આવા માણસો બી જોયા છે જે સત્સંગથી આસ્તિક નથી થતા, નાસ્તિક હોય, પણ એને માંદગી એવી આવે ત્યારે એ માણસ પણ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા કરતો થઈ જાય છે. એટલે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા. શરીર બીમાર પડે એવું કામ ન કરવું. બીજું, આજે ખાણીપીણી જે છે ને એ બહુ શરીર બગાડે છે. ભાત ભાતની ખાણીપીણીમાં ભાત ભાતના ટેસ્ટો લાવવા માટે જે હોટેલોમાં ને એમાં વપરાતું હોય એ શરીર બગાડે છે. આ બધા કોલ્ડ ડ્રિંક્સ પણ અતિશય એનું સેવન એ આપણા શરીરને બગાડે છે. અમે તો અમારા સંતોને હું કહું, પાણી બને ત્યાં સુધી માટલાનું પીવું, ફ્રીજનું નહીં. બને એટલું જેટલું તમે પ્રાકૃતિક જીવન જીવશો એટલું શરીર સારું રહેશે. આ બધાય બાપાઓ જો ગામડાઓમાં તમે બાપાઓ જોશો 80-80, 90-90 વરે આમ રાતી રાણ જેવા જોવા મળે. કારણ કે એની ખાણીપીણીમાં બહુ શુદ્ધ આહાર રહેલા છે. આજે હવે નાના નાના છોકરાઓને ધોળા વાળ મળ્યા થવા. આજકાલની ખાણીપીણી આખી બદલી ગઈ છે. એટલે આહાર આપણો સારો રહે, શરીર સ્વસ્થ રહે, એ પહેલું હિત છે આપણું. બીજું હિત, સૌથી મોટું સુખ દેનારું, કે પરિવારમાં સંપ રહે. પરિવારમાં સંપ હોય ને માણસ બહુ સુખી રહે. બાકી ગાડી બંગલા બધું જ હોય, પણ પરિવારમાં હંપ ન હોય ને એટલે મજા ન આવે.
અમારી સંસ્થાઓ બહુ મોટી મોટી હોય, 10 15 ચાલતી હોય, પણ મંડળમાં હંપ ન હોય એટલે સુખ ન હોય કોઈને. બીજું હિત છે આપણું આ દુનિયાનું, એ પરિવારમાં સમ. પહેલું સ્વાસ્થ્ય, બીજું સમ. થોડું ઘણું જાતું કરીને પરિવારમાં સંપ રહે. યુનિટી ઇઝ ધી સ્ટ્રેન્થ. જેટલી એકતા હશે એટલું સારું કાર્ય થશે. આજ તમે આટલા બધા ગામના લોકો ભેગા થાવ છો તો આ જગ્યા કેટલી સારી વિકસિત થઈ રહી છે. આ યુનિટીથી કામ થાય. એવી રીતે પરિવારમાં ભાઈઓ ભાઈઓમાં સંપ હોય, સાસુ વહુમાં સંપ હોય, દેરાણી જેઠાણીમાં સંપ હોય તો ત્યાં રહેવાની બહુ મજા આવે. અને સંપ રાખવો હોય ને તો થોડું જાતું કરવું પડે ભાઈ. લેટ ગો કરવાની ભાવના કરવી પડે. અમારે તમારે બધાય, જો અમારો તો સાધુનો તો ધર્મ કેવો છે કે અમને કોઈ ગાળ્યું દે ને તોય અમારે તો એનું હિત જ ઈચ્છવાનું. અમારે અહિત ન ઈચ્છાય કોઈનું. કારણ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન અમારા સંતોના ધર્મમાં એમ લખીને ગયા કે કોઈ ગાળ દે કે કોઈ મારે તો પણ એનું હિત થાય એવો જ વિચાર કરવો, કોઈનું અહિત થાય એવો વિચાર ન કરવો. તો આપણે એટલું બધું તો નહીં, પણ પરિવારમાં થોડું ઘણું જાતું કરીને આજે એકાબીજાને સેજ પણ સહન શક્તિ નથી રહી. તરત ખોટું બહુ લાગી જાય છે. બાપુજી કંઈક કહે ત્યાં દીકરાને ખોટું લાગી જાય, બા જરાક કંઈક બોલે ત્યાં વહુને ખોટું લાગી જાય. નાની નાની બાબતમાં દુઃખ બહુ લાગી જાય છે માણસને. એટલે પરિવારમાં હંપ નથી રહેતો. અમે અમારા સંત મંડળમાં જોઈ, અમારે બી તમારે તો લોહીની સગાઈ કહેવાય, અમારે કોઈને લોહીની સગાઈ નહીં. અમારે હાથ પેઢીએ કોઈને હુત્યક ન લાગે. હા, એ બધા પણ છતાંય આવડા લોકોને આપણે ગમે એમ કહીએ, વઢીએ જાહેરમાં આતે, પણ કોઈ દુઃખ ન લગાડે. હા, એને વાંક હોય ન હોય, સમજણો છે ને અમુક બહુ સમજવા જેવી હોય. અમારે એક પ્રિયવદન સ્વામી છે, તો એક દિવસ હું એને ખીચાણો, તો એમાં વાંક એનો હશે નહીં, મારી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હતી. ઘણીવાર એવું બી થતું હોય, આપણને એમ લાગે કે વાંક એનો છે પણ એનો હોય નહીં, આપણે સમજવા ફેર કંઈક થતો હોય. એટલે મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગને કારણે હું એને ખીજાણો તો કંઈ બોલ્યા નહીં. એટલે મારા સર્વમંગલ સ્વામી એમ કીધું કે ભાઈ આમાં તમારો કંઈ ભૂલ નહોતી, વાંક નહોતી, પણ સ્વામીને સમજવા ફેર થયો એટલે ખીજાણા. તો હું કે ખબર, એ કે ઘણીવાર આપણો વાંક હોય તોય સ્વામી નથી ખીજાતા, તો ક્યારેક ન હોય ને ખીજાય તો એમાં શું વાંધો હોય કે આ સમજણ છે. જો ભાઈ, આ બનેલી વાત તમને હું કહું કે ઘણીવાર આપણો વાંક હોય તોય નથી ખીજાતા. એને ખબર હોય કે સ્વામીને ખબર હોય કે આ ભૂલ કરી તોય નથી ખીજાતા, તો કે ક્યારેક આપણો વાંક ન હોય ને ખીજાય તો એમાં શું વાંધો હોય કે આ એક સમજણ થઈ ગઈ. પરિવારમાં આ ભાવનાઓ રાખવી પડે. આપણા બા બાપુજી હોય, સાસુ સસરા હોય, કંઈક આપણને કહેતા હોય તો એ આપણા હિતની વાત કરતા હોય, આપણે સુખ થાય એવી વાત કરતા હોય. ઘણીવાર આપણને ગમતી ન હોય પણ એમાં ખૂબ લાભ હોય. એક છોકરો હતો યુવાન, અને એના બા બાપુજી એને સંસ્કારી કરવા માટે બહુ બધી વાતો કર્યા કરે, રોક્યા કરે, ટોક્યા કરે. લાઈટ એના રૂમમાં ખોટી બળતી હોય તો તરત એના બાપુજી, બેટા ખોટી લાઈટ બળે છે ઠારી નાખ. બાથરૂમમાં નળ જરાક ખુલ્લો રહી ગયો હોય, પૂરો ન દેવાનો હોય, તરત ટોકે, જા તારો નળ ખુલ્લો છે દઈ આવ. બાપુજી બાથરૂમમાંથી જ આવતા હોય પણ ઓઈલો શરૂ રાખીને આવ્યો એટલે એને જ પાછો મોકલે, તું બંધ કરીને આવ. આવું બધું એના બા બાપુજી કર્યા કરે. એટલે આ જુવાનને ગમે નહીં. એટલે પછી એકવાર નોકરી માટે ઇન્ટરવ્યુ દેવા જતો હતો, વિચાર કર્યો કે જો ક્યાંક બહાર નોકરી લાગી જાય ને તો બહાર વયો જાવ ગામ છોડી, આ બા બાપુજીની ટક ટક ટકમાંથી છુટકારો મળે કે. હવે એ ઇન્ટરવ્યુ દેવા માટે માણસ ગયો. ચોથે માળે ઓફિસમાં ઇન્ટરવ્યુ લેવાતું હતું, અને જેવી એણે એ બિલ્ડિંગમાં આમ પ્રવેશ કર્યો, દાદરો ચડતો હતો, બારીઓ ચારે બાજુ દાદરમાં હતી, બે બાજુ આમ પ્રકાશ ફૂલ પડતો હતો, લાઈટ બળતી હતી. એટલે આ છોકરાને ઓલી બા બાપુજીની ટક ટકને કારણે એક ટેવ પડી ગયેલી, ખોટી લાઈટ ન બાળવી. એટલે એને સ્વિચ બંધ કરી દીધી લાઈટ દરવાજાની, દાદરની. પછી બીજે માળે ચડ્યો, ત્યાં એક ચોકડી હતી, એમાં નળ એક હતો, નળમાં પાણી લીકેજ થતું, આમ જરા ખુલ્લો રહી ગયેલો, કોઈ મૂકી દીધેલો. ઓલી બા બાપુજીની એક બહુ રોજની ટોકણી ને ટેવ પડી ગયેલી, નળ ખુલ્લો જોયો તરત ઈ બંધ કરી આવ્યો. હવે એ માણસ ઇન્ટરવ્યુ દેવા માટે ગયો, ફાઇલ મૂકી, લોકો જરા જોઈ એની ડિગ્રી બિગ્રી, અને પછી તરત કહે છે કે તમને નોકરીમાં રાખી લેવામાં આવે છે. કાંઈ બીજું પૂછ્યું નહીં. તો આ છોકરો કહે છે કે તમે મને કંઈ પૂછ્યું કેમ નહીં?
તો કે છે કે તમે જ્યારથી અમારી બિલ્ડિંગમાં એન્ટ્રી કરી અને ત્યારથી આ ઓફિસમાં આવ્યા ત્યાં સુધીનો તમારો વ્યવહાર જોયો, એ જોતા અમને એમ લાગે કે તમે અમારી કંપનીનું ભલું જ કરશો, નુકસાન નહીં કરો. તમને રાખી લેવામાં આવે છે. અને તેદી છોકરાએ આમ કાન પકડીને સમજાણું કે મારા બા બાપુજી જે મને કહેતા હતા એ મારા હિતની વાત હતી, અહિતની નહીં. ઘણી વાર આપણે જુવાનીમાં હોઈએ, બા બાપુજી સાસુ સસરા છે વૃદ્ધ હોય, એને ઘણો સમય ગાળ્યો હોય આ દુનિયામાં, એને ઘણાય માણાના અનુભવ થયેલા હોય. આપણી પાસે ડિગ્રી હોય પણ અનુભવ ન હોય, વડીલો પાસે ડિગ્રી ન હોય પણ પ્રેક્ટિકલ અનુભવ હોય. અને એની વાત આપણે માનીએ તો એમાં આપણું હિત થાય. એટલે ખાસ કરીને વડીલો એની આજ્ઞામાં રહેવું એ આપણી ભારત દેશની એક સંસ્કૃતિ છે. તમે જોશો કે આ સંસ્કારોની પ્રભાવ કેવો કે આ લોકડાઉન વખતે એક જ દિવસમાં આખું ભારત બંધ થયું. એ ભારત દેશમાં શક્ય છે, એ અમેરિકામાં નથી. થાળી વગાડવાનું કીધું તો આખા ભારતે થાળી વગાડી, અને દીવા પ્રગટાવવાનું કીધું તો આખા ભારતે દીવા પ્રગટાવ્યા, નાના મોટા બધાએ. એનું કારણ શું છે કે આ દેશમાં એક મેન્ટાલિટી છે વડીલોનું કે મોટાઓનું માનવું. એ અમેરિકામાં નહીં આવે. એ એમ કહેશે કે અમારી સ્વતંત્રતા તમે શા માટે હણો છો? તો સ્વતંત્રતા ન હણવી હોય 5 લાખ મર્યા અટાણ સુધીમાં અમેરિકામાં. લ્યો, ભારતમાં આટલો મોટો દેશ છતાંય આપણામાં મૃત્યુઆંક કોરોનામાં બહુ ઓછો રહ્યો. કારણ કે આપણે અનુશાસનમાં માનીએ છીએ, વડીલોની આજ્ઞામાં માનીએ છીએ. વર્ષો પહેલા આપણા શાસ્ત્રોમાં સંતો કંઈ વાત કરીને ગયા હોય એનું અનુસરણ આપણે કરીએ છીએ. એ આપણા હિતની વાત છે. એક વાત યાદ રાખવી કે કોઈ ભગવાનનો અવતાર કંઈ કહીને ગયો હોય, કોઈ સંત મહંત કંઈ કહેતા હોય, કે કોઈ મા બાપ કે સાસુ સસરા કહેતા હોય, એમાં લગભગ 99% આપણા હિતની જ વાત હોય, અહિતની ક્યારેય ના હોય. કોક એકાદો ટકો કોઈ એવા નીકળે અપવાદ, બાકી ભગવંત, સંત અને મા બાપ કે સાસુ સસરા એ એના શિષ્યોનું, અનુયાયીઓનું કે દીકરા દીકરીનું હિત જ ઈચ્છતા હોય, એની આજ્ઞામાં રહેવું. આ હિતની વાત મેં તમને કીધી. પેલું તો અહિત થાય એવું કોઈ કામ ન કરવું. અહિત થાય એક તો કોઈ દિવસ કોઈ પાપ ન કરવું. અહિત થાય એવું પાપ ન. આમાં આપણું જ નુકસાન છે. વહેલું મોડું ભોગવવું પડે ને ભોગવવું જ પડે. એ બહુ પાકો સિદ્ધાંત છે. કર્મનો સિદ્ધાંત બહુ પાકો છે. કંઈ પણ ખોટી પ્રવૃત્તિ આપણે કરીએ એનું પરિણામ વહેલું મોડું ભોગવવું જ પડે. મોડું થાય થોડું ઘણું, પણ એકવાર ભોગવવું તો પડે છે. એટલે અહિત થાય એવી પ્રવૃત્તિ ન કરવી, હિત થાય એવું આપણે આપણું જીવન જીવવું. અને સાથે સાથે પહેલું હિતમાં સ્વાસ્થ્ય, બીજું હિતમાં સમ. એટલે થોડું ઘણું જાતું કરીને પરિવારમાં સંપ રહે એવું કરવું. અમારે સંતોમાં, ભક્તોમાં અમે જોઈએ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન વર્ષો પહેલાં એવી આત્મબુદ્ધિના પાઠ શીખવાડીને ગયા. આજે અમારે કોઈ પણ પ્રકારના સંબંધ વિના એક ખાલી તિલક ચાંદલાના નાતે જ્યાં ક્યાંય જાય તો એમ થાય કે આપણા કોઈ સંત છે, આપણા કોઈ ભક્ત છે. આજે 7-8મી પેઢી એટલે 200-250 વર્ષ પછી પણ આમ એકાત્મપણાની ભાવના થાય. આજે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં એ નાતે અમે જોઈએ કે દીકરો સાધુ થવા આવતો હોય, એકનો એક દીકરો હોય તોય મા બાપ હરખે સમર્પિત કરે કે અમારો દીકરો સત્સંગની સેવાના કામમાં લાગે. આ બહુ કઠણ કામ હોય છે. એકનો એક દીકરો હોય છતાંય સત્સંગમાં સમર્પિત કરે. આ સમર્પણ એ આપણે આમ જોઈએ કે ભાવના વિના થતું નથી. એટલે પરિવારમાં ભાવના જળવાય ને તો વનવાસ તો રામને મળ્યો તો લક્ષ્મણને નહોતો મળ્યો, પણ લક્ષ્મણે એને સાથ આપ્યો. વનવાસ સીતાને નહોતો મળ્યો, સીતાજીએ સાથ આપ્યો રામને. 2 પાત્રો એવા મળ્યા. મેં લગભગ ગઈ કથામાં બી અહીંયા વાત કરી હતી કે ચિત્રકૂટમાં રામચંદ્ર ભગવાન બિરાજમાન હતા, પડખે સીતાજી હતા, સામે લક્ષ્મણ બેઠા હતા. અને રામે એટલું કહ્યું કે સીતાજી જેવી પત્ની ભેગી હોય અને લક્ષ્મણ જેવો ભાઈ ભેગો હોય, 14 વર્ષ તો શું આખી જિંદગી વનમાં રહેવું પડે ને તોય દુઃખ ન લાગે ભાઈ. 2 પાત્રો એવા મળી ગયા રામને, એક લક્ષ્મણ અને એક સીતા.
એટલે હું કહું છું કે પરિવારમાં સંપ રાખવો હોય તો ભાવ જોઈએ, અને ભાવ રાખવો હોય તો અહીંયા ગણિત કામ કરતું બંધ થઈ જાય ભાઈ. જ્યાં દિલ કામ કરે ને ત્યાં પછી બુદ્ધિ કામ ન કરે, અને જો બુદ્ધિને કામે લગાડવી હોય તો પછી દિલ કામ ન કરે, જાતું કરવું પડે. અમારે અહીં મૂલધરાઈમાં એક શિક્ષક છે, વલ્લભીપુર પાસે મૂલધરાઈ ગામ. હવે એ ત્રણેય ભાઈઓ જુદા થઈ ગયેલા છે. તો ઓધવજીભાઈ એમનું નામ છે, એના બે ભાઈ સુરત છે, હીરામાં છે. ઓધવજીભાઈ પોતે પ્રિન્સિપાલ છે, એમના પત્ની પણ શિક્ષક છે. બે પરિવાર, બે જણા ખૂબ રળે છે, સારું નોકરી સારી છે, ભાઈઓ હીરામાં છે. એમણે અહીંયા ગામમાં જમીન લીધી ને તો પોતાના નામે ખાલી ન રાખી, ત્રણેય ભાઈઓના નામે લીધી એણે જમીન. કે મારા બે ભાઈઓ થોડા ગરીબ છે, એટલી પરિસ્થિતિ એની નથી, તો મારે મારા ભાઈઓ માટે પણ કે અમે 15 વીઘા લીધી તો ત્રણેય ભાઈઓ માટે કે 5-5 વીઘા. આ દિલવાળા માણાથી કામ થાય, આ ખાલી બુદ્ધિવાળા માણાથી થતું નથી. બહુ પાકી વાત છે આ. અમારે સુરતમાં એક ભગત છે, તો એમના ભાઈને બહુ દેણું થઈ ગયેલું હીરાના ધંધામાં. તો મોટા ભાઈએ એમના નાના ભાઈને કીધું, ભાઈ તું છે જે મૂંઝાતો નહીં. લગભગ એનું 80-90 લાખનું દેણું ભરી દીધું, અને કહે છે કે આ રૂપિયા હું તને વ્યાજે નથી આપતો, ઉછીનાય નથી આપતો, આને તું ભૂલી જજે, પાણીમાં લીટો માનજે કે. અને એના બે છોકરાઓને નાના ભાઈના પોતાના ધંધામાં લઈ લીધા. આજે એના નાના ભાઈને કે તારાથી થાય તો કામ કરજે, નહીતર ભગવાનનું ભજન કરજે, તારું બધું ધ્યાન હું રાખીશ. આ દિલવાળા માણાથી થાય, આ કેવલ બુદ્ધિવાળાથી નથી થતું. એટલે આવી પ્રવૃત્તિ મેં ઘણી બધી સમાજમાં એવી જોઈ છે કે જે માણસો અમુક એવું સમર્પણ કરતા હોય છે. અમારે એક દાદા હતા, તો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયમાં હતા, ને એનો અંતકાળ આવ્યો તો બાપા ધામમાં ગયા. પછી એની શોક સભામાં હું ગયેલો. તો એ દાદા રોજ સવારમાં પૂજા કરતા. એ પૂજામાં એક ચિઠ્ઠી લખીને ગયેલા. એ દાદા આખી જિંદગી ભજન બહુ સારું કરેલું, ભક્ત હૃદય. અને દાદાએ ચિઠ્ઠીમાં કેવું લખેલું, એના દીકરાની વહુ, એમણે આ દાદાની ઘડપણમાં એટલી સારી સેવા કરેલી. એ દીકરાની વહુનું નામ લખીને દાદાએ એવું લખ્યું હતું કે આ મારી દીકરીએ મારી એટલી સેવા કરી છે, મારી માને ભૂલાવી દે એટલી આ સેવા દીકરીએ કરી છે. મેં જે કાંઈ ભજન કર્યું છે હું ભગવાનને અર્પણ કરું છું, અને ભગવાન આ મારી દીકરીનું કલ્યાણ કરે. બાપા આવો આશીર્વાદ લખીને ગયેલા. એ ચિઠ્ઠી મને આપી, મેં વાંચી. મેં કીધું કે એના દીકરાની વહુને હવે કંઈ બીજા સાધના કરવાની જરૂર નહીં, આવા ભગત હૃદય એનો આશીર્વાદ મળે, એનું ભલું થાય ને થાય. જે મહેનત કરવાથી કામ ન થાય એ કોઈના આશીર્વાદથી થાય, કોઈની સેવાથી આશીર્વાદ મળે. એટલે આ વૃદ્ધાશ્રમો જે આપણે ઇન્ડિયામાં વધતા જાય છે, મારા ખ્યાલ મુજબ એ વધવા ન જોઈએ, ઘટવા જોઈએ. મા બાપોને કે સાસુ સસરાની દિલથી સેવા કરવી જોઈએ. અમારે હરિનંદન સ્વામી હતા અમારા મંડળમાં, લગભગ 4 વર્ષ એ બીમાર રહ્યા. એને પેનક્રિયાજનો પ્રોબ્લેમ હતો. 4 વર્ષ એટલે એનો એટલો સિવિયર દુખાવો ઉપડે, એને મોર્ફિનના ઇન્જેક્શનો દે 2-3 તોય ઊંઘ ન આવે. આ મોર્ફિનનું ઇન્જેક્શન હોય, તમે બધા જાણો, એ જરાક એક જરાક અમથું લીધું હોય ને તો 24 કલાક માણાને ઊંઘમાંથી બારો ન નીકળે. એને એક ઉપર 2-3 ડોઝ મારીએ ને, એક તો પ્રિસ્ક્રિપ્શન વિના ડોક્ટરોની મળે નહીં, એટલો દુખાવો પડે કે એને દુખાવો અસર જ પાછો એ મોર્ફિનના ઇન્જેક્શનો અસર ન કરે, રાતે જાગી જાય. પણ સંતોને ભક્તોએ 4-5 વર્ષ એની એવી સેવા કરી. એના પૂર્વાશ્રમના બાપુજી ભાઈઓની આવે ને, મને કે સ્વામી જો આ અમારે ઘરે હોત ને તો એ કે 2 મહિનામાં કીધું ના ઉકલી ગયા હોય કે. પણ આ સત્સંગમાં કોઈ એક મેમ્બર હોય આપણા પરિવારનો, તો એની ભાવથી સેવા કરવી, માંદગીમાં સેવા કરવી, એને સુખ દુઃખમાં સપોર્ટ કરવો, આ બહુ મોટી હિતકારી પ્રવૃત્તિ છે. બીજા સુખી થાય એવી પ્રવૃત્તિ કરવી એ હિતકારી પ્રવૃત્તિ છે. અહિતકારી પ્રવૃત્તિ કરવી નહીં, હિતકારી પ્રવૃત્તિ થાય એટલી કરવી. અને મને એટલો ભરોસો છે કે જે બીજાનું ભલું કરે એનું ઉપરવાળો ભલું કરે ને કરે. કોઈ પણ આશા રાખ્યા વિના, કોઈ પણ ઈચ્છા રાખ્યા વિના લોકોનું કલ્યાણ થાય એ કામ કરવું. આ અમે સંતો છીએ તો અમારે આપણે કયું ગામ અહીંયા બાજુમાં,
વડિયા વડિયા આમાં દિલીપભાઈના વિરેન્દ્રભાઈ છે ને એ ગાડી આંખો આવે છે, તો મને કહે છે કે તમે આ બધા શરીર કેમ મેન્ટેન કરો, એ કે તમારે ચોખા લાડવા દાબવાના ઈ કે. એટલે અમારો વિરેન્દ્ર અમે સંતોને એમ આનંદમાં પૂછતા ત્યાં. એટલે અમારે સાધુ કે અમે જે લાડુડી ગામને ગાડા મોઢે ખવડાવીને આખું વરહ, અમે વરહમાં એક વાર ખાતા હોય તો ભલે ઈ કે ગામને જ ખવડાવીએ છીએ. અમારામાં લગભગ અમારે રસોઈ તો પુષ્કળ ચાલતી હોય, સંતો બહુ યુક્ત આહાર રાખે. નહીતર તો ભાઈ તમે જુઓ તો ખાવાના ઢગલા થાય. હા, પણ બીજાને સુખ માટે જીવવું, કોઈ કમી ના હોય. રાજદાડો દાખલો શું કરવા કરીએ કે 5 જીવનું હિત થાય, 5 જીવ સારે માર્ગે વળે, એનો આશીર્વાદ મળે. હમણાં જ એક ભાઈ આગળ આપણે આ લેવા આવ્યા ને સન્માની કહેતા, તો મેં કે તમારી કથામાં અહીંયા 2 વર્ષ પહેલા વ્યસન છોડ્યું તું, હજી કર્યું નથી. એક બાપા આવ્યા મહાભારતની કથા, મેં મહાભારતની કથા કરી, આખા મહાભારતની. આજે ગુજરાતભરના એટલા દાદા દાદીઓના આશીર્વાદ મળે છે. મને ઘણીવાર એમ થાય કે હું સાધુ ન થયો હોત ને ઘરે રહ્યો હોત તો એક દાદા દાદીને રાજી કરત, અને આજ આખા ગુજરાતના દાદા દાદી રાજી થાય. ભાઈ લ્યો, કથા સાંભળે એટલા બધા ખુશ થાય, કારણ કે મહાભારતની આટલી ડિટેલથી કથા કોઈ સાંભળી ન હોય. બધા દાદા દાદીનો આશીર્વાદ મળે. બીજાને રાજી કરવા એ આપણા જીવનની પ્રવૃત્તિ થાય એટલે ભગવાન આપણું ભલું જરૂર કરે. એટલે બીજી હિતકારી પ્રવૃત્તિ આપણે બધાઈને સુખી કરવાની ભાવના રાખવી. બીજાને સુખી કરશું એટલે આપણે પણ સુખી જરૂર થશું. અને ત્રીજી વાત થઈ કે પરમ હિતકારી થવું. આપણે બધાએ આ લોકમાં આપણે પરમેનન્ટ નથી. એક દિવસ મારે ને તમારે આ લોક છોડીને જવાનું છે. એટલે મરતા પહેલા આપણું આત્મકલ્યાણ થાય એવું કામ કરી લેવું. અમારે ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહેતા, કરોડ કામ બગાડીને મોક્ષ સુધારી લેવો. કરોડ કામ બગાડીને મોક્ષ સુધારી લેવો. સ્વામી કે કદાચ કરોડ કામ સુધર્યા અને જો એક મોક્ષ બગડ્યો તો શું સુધર્યું? ગુણાતીતાનંદ સ્વામી આ વાત કહેતા. એટલે આત્મકલ્યાણ થાય એ કામ કરી લેવું. આપણા જેટલા ભારત દેશમાં ગુજરાતના સંતો મહંતો થયા, એની એક જ વાત કે આપણે આત્મા છીએ, આપણા પરમાત્મા છે. આ 2 વાત ભૂલવી નહીં. હું તમે આ શરીર નથી. એટલે બ્રહ્માનંદ સ્વામી અહીંયા વાત કરે કે સંત પરમ હિતકારી. પરમ હિત એટલે શું? આત્માનું કલ્યાણ થાય. આત્માના કલ્યાણ માટે પહેલી વાત તો મારે તમારી યાદ રાખવી કે હું તમે આત્મા છીએ, આપણે આ શરીર નથી. જો આ દેહ છે ને તો ઉપાધિ છે. આ દેહ છે એ ઉપાધિ છે. આ તો કેટલી વાર આપણે બદલ્યા કરીએ. કૃષ્ણ ભગવાને ગીતામાં જે વાત કીધી અર્જુનને, અર્જુન તમે જાણો છો કે યુદ્ધમાં જ્યારે બધા સામે દાદાને પિતામહને બધાને જોયા, મામાને સગા સંબંધીને, અર્જુનને મોહ થયો કે મારે આ બધાને મારવા. કે છે કે હું ભિક્ષા માગીને ખાઈ લઈશ, મારે યુદ્ધ નથી કરવું. અને ત્યારે કૃષ્ણ ભગવાને એને આત્મજ્ઞાન આપ્યું. કૃષ્ણ ભગવાને સૌથી પહેલા 2ય અધ્યાયમાં જે જ્ઞાન શરૂ કર્યું ને, એ સૌથી પહેલું આત્મજ્ઞાન આપ્યું. અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ્ચ ભાષસે ગતાસૂન ગતાસૂંશ્ચ નાનુ શોચંતી પંડિતાહ. હે અર્જુન, તું આ વાતો તો મોટી મોટી પંડિતની કરે છો અને વળી પાછો શોક કરે છો. હા, વિદ્વાન પુરુષ એને કહેવાય કે જે આ દુનિયામાં કોઈનો શોક નથી કરતા. એ જાણે છે કે આ દુનિયામાં કોઈ પણ ચીજ શાશ્વત નથી. અહીંયા બધી નાશવંત છે. કોઈ પણ વસ્તુ અહીંયા શાશ્વત નથી, બધી નાશવંત છે. તો આ શરીર પણ નાશવંત છે. આ આપણે છીએ જ નહીં. આજ છે ને કાલ નથી. કોરોનાએ કેટલાયની આંખ ઉગાડી નાખી હો ભાઈ. હા, આ કોરોનામાં જે હોસ્પિટલ જે આવ્યા છે ને એવડાઈને પૂછજો, એને હોસ્પિટલમાં એક અનુભવ તો થઈ ગયો કે મળવા દુનિયામાં કોઈ કોઈનું નથી રે, કોઈનું કોઈ ખબર કાઢવાય ન આવે. બીજા રોગ હોય ને એ હારા કે એમાં કોઈ ખબર અંદર પૂછવા તો આવે, જમાડવાનું લઈને આવે, કોઈ ખબર પૂછવા આવે. કોરોનામાં તો કોઈ ખબર પૂછવાય ન આવે. બોલો, કોઈ અંતર ખબર પૂછવા ન આવે. માણસ મરી જાય તો કોઈ અગ્નિ સંસ્કારમાં ન આવે ભાઈ. લ્યો, આમ શબ લઈને નીકળે હોસ્પિટલોમાંથી, હગાવાલા ઊભા હોય દૂર, ખાલી સેજ મોઢું આમ ખુલ્લું કરે ને કે જો ભાઈ તમારું માણસ છે,
ઓફ થઈ ગયું છે એટલે બિચારા આમ દૂરથી હાથ જોડલે બાય બાય ટાટા આવજો, બીજું હું કે કોઈ જાય નહીં ભાઈ. આ કોરોનાએ ઘણાયની આંખી ઉઘાડી નાખી હો ભાઈ. આમાં કોઈનું કોઈ નથી. કોણ આવે? ઘણા તો આમ બીમાર પડ્યા હોય ને તો દવાખાને લઈ જાય ન રાજી હોય, સીધી SMC માં ફોન કરે કે ભાઈ લઈ જાજો તમે, કે નહીં નડ્યા. આ તમે આમ જોશો ને તો કેવું થઈ ગયું, આખું દેશકાળ કેટલા વિપરીત થઈ જાય. પહેલાના જમાનામાં કોઈ છીંક ખાય ને માણા હાયલો જતો હોય ને તો ઊભો રહી જતો તો અપશુકન થાય, અને આ કોરોનામાં છીંક ખાય એટલે ઊભો હોય તો હાલતો થઈ જાય. એટલે આખી આમ સ્થિતિ બદલી નાખી હો ભાઈ કોરોનાએ. એ મને તમને જણાવ્યું કે આમાં કાંઈ નિર્ધાર નથી, આ કોઈ પ્રકારનો નિર્ધાર નથી. ક્યારે દેહ પડી જાય, કેમ પડી જાય, આનો કોઈ નિર્ધાર નથી. એટલે હું તમે આત્મા છીએ, આ શરીર નથી. કૃષ્ણ ભગવાને અર્જુનને કીધું કે વાસાંસી જીર્ણાની યથા વિહાય નવાની ગૃહણાતિ નરો પરાણી તથા શરીરાણી વિહાય જીર્ણાન અન્યાની સંયાતિ નવાની દેહી. હે અર્જુન, શરીરને જેમ વસ્ત્ર જૂનું થાય અને માણસ વસ્ત્ર બદલી નાખે, એમ જ્યારે આ શરીર રૂપી વસ્ત્ર જૂનું થાય એટલે આત્મા બદલી નાખે છે. હું તમે બધા જોઈએ છે કે વૃદ્ધાવસ્થા આવે એટલે એ વસ્ત્ર જીર્ણ થયું કહેવાય, એટલે પછી વસ્ત્ર બદલી નાખે અને આત્મા એ શરીર છોડી અને બારો નીકળી જાય. મારે ને તમારે બધાએ એક વાત યાદ રાખવી કે આપણે બધા આત્મા છીએ અને સુખ દુઃખનો અનુભવ આત્માને છે, દેહને નથી. જો જેવો આત્મા શરીરમાંથી બારો નીકળે, એક વાત એ પેલા તમને કહું કે ડોક્ટરો છે ને આખું શરીર વીખી નાખે, આખા શરીરનું એને બધું જ જ્ઞાન હોય, પણ હજી સુધી કોઈ ડોક્ટર કે કોઈ સાયન્ટિસ્ટને એ ખબર નથી પડી કે આ શરીરમાંથી એવું કયું તત્વ જતું રહેશે જેને કારણે મૃત્યુ થયું કહેવાય, એ કોઈને ખબર પડી નથી ભાઈ. એના કોઈના હાથમાં આવ્યું જ નથી કે આમાંથી એવું કયું તત્વ જતું રહેશે. આપણે એમ કહીએ પ્રાણવાયુ ગયો, પ્રાણવાયુ એટલે ઓક્સિજન. ઓક્સિજન તો આ વાતાવરણમાં કેટલો ભર્યો છે. ઓક્સિજન જવાથી જો દેહ પડી ગયો એમ કહેવાતો હોય તો ઓક્સિજનના બાટલા ચડાવીને જીવાડી રાખો, પણ જીવાતું નથી. કહેવાનું કે એક તત્વ કાંઈક છે આ શરીરમાં જે જતું રહે પછી આ શરીર એકદમ વિશીર્ણ મળે છે થવા, શરીર ગંધાવા માંડે. આત્મા વિનાનું શરીર એની સંજ્ઞા તરત બદલી જાય, એનું નામ તરત બદલી જાય, પછી એને શબ કહેવામાં આવે. જીવતો હોય ત્યાં સુધી એને અડીને પવિત્ર થતા હોય ને મૃત્યુ પામે પછી શબને અડી અને માણાને સ્નાન કરવું પડે, આખી રીત બદલી જાય આત્મા જાય ને. એટલે આત્મા જેવો બારો શરીરમાંથી નીકળે એટલે તરત થોડાક દિવસમાં એ શરીર ગંધાવા મળે, જીર્ણ શીર્ણ મળે થવા. પછી શરીરને તમે તડકે રાખો તો એને ગરમીનો અનુભવ ન થાય. ઈ શબને તમે એસી રૂમમાં રાખો તો એને ઠંડીનો અનુભવ ન થાય. ઈ એસીને તમે, ઈ શબને તમે હાર પહેરાવો તો એને સન્માનની અનુભૂતિ ન થાય. એને બે પાટા મારો તો એને અપમાનની અનુભૂતિ ન થાય. એને કોઈ મારા તારાની અનુભૂતિ ન થાય. જે કંઈ સુખ દુઃખની અનુભૂતિ છે એ આત્માને છે. જેવો આત્મા બારો નીકળ્યો એટલી અનુભૂતિ થતી બંધ થઈ જાય. એટલે મારે ને તમારે પરમ હિત કરવા માટે એક વાત યાદ રાખવી કે આપણે બધા આત્મા છીએ, આ શરીર તો ટેમ્પરરી છે. એટલે અમારા નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એમ કહેતા, મેં હું આદિ અનાદિ આ તો સર્વે ઉપાધિ. હું આત્મા આદિ અનાદિ છું અને આ શરીર છે એ તો ઉપાધિ છે. જેમ કૃષ્ણ ભગવાને વસ્ત્રની વાત કરી કે વસ્ત્ર જૂનું થાય એટલે બદલી નાખે. આપણે બધા જોઈએ વૃદ્ધાવસ્થા પછી મૃત્યુ થાય, પણ ઘણા લોકો બહુ સમૃદ્ધ હોય ને તો એ વસ્ત્રને જૂનું ન થવા દે, એ થોડા ધોણ પહેરી અને પછી તરત કપડાં બદલી નાખે. એમ અમુક આત્મા સમૃદ્ધ હોય તો ઈવડા એ જુવાનીમાં પણ વસ્ત્ર બદલી નાખે. જનરલી તો વૃદ્ધાવસ્થા પછી વસ્ત્ર બદલવાનું, પણ અમુક જુવાનીમાંય વસ્ત્ર બદલી નાખે. અને અમુક અમેરિકામાં એમાં તો એવા લોકો હોય છે કે 1 થી 2 વાર જ કપડું પહેરે પછી તરત કાઢી નાખે. બહુ રૂપિયાવાળા કઈ જાજી વાર ન પહેરે. એમ અમુક આત્માઓ તો બાલ્ય અવસ્થામાં જ વસ્ત્ર પણ બદલી નાખે. આવવું ને જાવું એ આ દુનિયાનો ક્રમ છે.
મારે ને તમારે બધાએ યાદ રાખવું, ઈશ્વરે એક એવી, પહેલી વાત તો હું બધાને, મારે તો હવે એવો ધ્યેય છે કે આખા હિન્દુસ્તાનના હિન્દુ એક થવા જોઈએ. આપણે ઉપરવાળો એક છે, બધાની પૃથ્વી એક છે, બધાનો સૂર્ય એક છે, બધાનો ચંદ્ર એક છે, બધાનો ઓક્સિજન વાયુ એક છે, તો બધાનો બનાવનારો ઈશ્વર પણ એક જ છે. હરિતારા નામ છે હજાર, ક્યાં નામે લખવી કંકોત્રી. જે નામથી પોકારવા હોય નામથી ઈશ્વરને પોકારો, જે નામથી ભગવાનને ભજવા હોય નામથી ભજો, પણ ઉપરવાળો એક છે. અને આપણા હિન્દુઓમાં મેં કહ્યું એમ અવતારવાદને લઈને ફાટા ઘણા બધા. આ ઇસ્લામમાં જો તો અલ્લાહ એક, કુરાન એક, એટલે એનામાં એક જ વાત આવે, બીજી વાત ન આવે. ક્રિશ્ચનમાં જો તો એમાં બી એક જ, ઈશ્વર એક અને બાઇબલ એક, એટલે એમાં પછી બીજી વાત ન આવે. આપણે હિન્દુઓમાં શું કે સનાતન રીતિ આપણી વૈદિક એકેશ્વરવાદની, પણ અવતારો અનેક થયા એટલે પછી આપણે અવતારવાદને લઈને હિન્દુ સમાજ બહુ વિભાજિત થતો ગયો. મારે એવું માનવું છે કે કોઈ પણ અવતાર ભગવાનનો હોય એને આપણે રેસ્પેક્ટ આપવી જોઈએ. એ આપણા જ ભગવાનના અવતારો છે. કોઈ પણ સંત હોય, કોઈ પણ મહંત હોય, કોઈ પણ સંપ્રદાયના હોય, તો આપણે એને રેસ્પેક્ટ આપવી જોઈએ. હું એક સૂત્ર બધાને કહું, રેસ્પેક્ટ ઓલ, ફોલો વન, હેટ નન. આદર બધાને આપો, અનુસરણ કોઈ એકનું કરો, તિરસ્કાર કોઈનો ન કરો. આ રીતે જો આપણે હિન્દુઓ અપનાવીએ ને તો આપણી હિન્દુસ્તાની જનતા એક થાય. આપણો બધાનો મંત્ર એક જો હોય તો ઈ ઓમ છે. બધાનો મંત્ર એક ઓમ. વેદોક્ત મંત્ર મૂળ સ્વરૂપ વાચક જો મંત્ર કોઈ હોય તો ઈ ઓમ છે. અહીંયા ઈશ્વરની શક્તિ આવે ને એને અવતાર કહીએ, એના નામ અનેક હોય, પણ મૂળ એક છે ઓમ. ઉપનિષદમાં એક પરમાત્માનું નામ કીધું, સત, ચિત અને આનંદ. સદૈવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસિત. ઉપનિષદ બોલે કે સત એવ સૌમ્ય ઇદમ અગ્રે આસિત. એક સત તત્વ જ પેલા હતું, બીજું કાંઈ નહોતું. ઈશ્વરને સત શબ્દથી પોકાર્યા, ઓમ શબ્દથી પોકાર્યા. આપણે બધાએ એક થવું છે. એક થઈને આપણે બધાએ એક વાત કરવી છે કે અમે આત્મા છીએ અને અમારા પરમાત્મા છે. મારે ને તમારે આ વાત ન ભૂલવી, આપણે બધા આત્મા છીએ. એ ઉપરવાળા ઈશ્વરે આ સૃષ્ટિ એવી બનાવી છે કે અહીંયા બધા આવે ને જાય, અહીંથી કોઈ કાંઈ લઈને જાતા નથી. લ્યો, કોઈ કાંઈ લઈને ન જાય. જેવો ખાલી હાથે આવે ને એવો ખાલી હાથે જાય. જ્યારે માણસ જન્મે ત્યારે એમ કહેવાય બાળકનું વજન 2 કિલોથી 2.5 કિલોનું હોય, અને જે દિવસે માણસ મરે એનો અગ્નિ સંસ્કાર કરવામાં આવે પછી જે કાંઈ એના અસ્થિને રાખ ભેગી કરીને જોખો ને 2 થી 2.5 કિલો થાય. જેટલું લઈને આવ્યો હોય એટલું મૂકીને જાય, ભેગું કશું જ કોઈને ન આવે. ડાયો માણા ઈ કે જાતા પેલા સારા કામ કરી લે, હા, ધર્મના કામ કરી લે, સારા કામ કરી લે, એ ડાયો માણા કહેવાય. અમારે ઉત્તર ગુજરાત સિદ્ધપુર પાસે બિલિયા ગામ, બિલિયા ગામના છગન બાપા, અમારે સુરતમાં અમે સદ્ધામ એક બનાવીએ સ્કૂલ ગુરુકુલ, એમાં એ બાપાનું ડોનેશન બહુ સારું. બાપા 95 વર્ષની ઉંમર, હમણાં પોતાના ગામ હતા સિદ્ધપુર પાસે બિલિયા, એમાં એમને ચક્કર આવ્યા અને રાત્રે બાપા પડી ગયા. તે દવાખાને ઊંઝામાં લઈ ગયા ને બાપા બેસુધ જ થઈ ગયેલા, 95 વર્ષની ઉંમરને. પછી જ્યારે ડોક્ટરોએ તપાસ કરી તો 60% કોરોના બાપાને. એટલે બાપા બેસુધ થઈ ગયેલા અને કોરોના આવ્યો એટલે કોઈ સગા સંબંધીની પાસે જવા દે નહીં. વહેલી સવારે બીજે દિવસે બાપાની સાધમાં આવી ગયા બાપા, પાછા આંખ ઉઘડી બેઠા થયા. નર્સ હતી, કોઈ સગા સંબંધીને દીકરાને પાસે જવા દીધી. એટલે નર્સને કે એક કાગળ લ્યો ને એક પેન લ્યો. બાપા બહુ 95 વર્ષની ઉંમર, કપડાય બહુ હાદા પહેરે, એક આવડો મોબાઈલનો નોકિયાનું મોબાઈલનું ડબલું બાપા રાખતા, હારો મોબાઈલ ન રાખે, નંબર એ બધા ભૂહાઈ ગયેલા, એવું બાપા ડબલું રાખે. પોતે એન્જિનિયર થયેલા એ જમાનામાં. અને એ બાપા કે કાગળ પેન લ્યો, કાગળ પેન લીધા. પછી બાપા કે 50 લાખ રૂપિયા સદ્ધામમાં દાન દેવાનું લખો. એ કે પછી કે 50 લાખ રૂપિયા છોકરાઓ ભણવા માટે આવે, કોઈ ગરીબ હોય નો ફી ભરીએ કેમ હોય તો એની અડધી ફી કે ઓછી કરવી હોય એની માટે વ્યાજે બેંકમાં મૂકવાના, એ લખો. એ કે તે ઓલી નર્સને બાપાનો વેશ ને મોબાઈલનું ડબલું જોઈને કે બાપા તમે સાધમાં તો છો ને? એ કે બાપા કે હા હું કે સાધમાં છું, કે તું લખી. કે
મારા દીકરાઓને તું આ આપજે કે એ મરતી વખતે બાપા આ બધું ઘણું બધું દાન પુણ્યનું લખીને ગયા, આખું કાગળિયું લખાયું, એના છોકરાઓને આપ્યું. એના છોકરાઓ મને કે સ્વામી મારા બાપા આ બધું લખીને ગયા છે ઈ કે, અને અમારે કે મારા બાપાના બધા સંકલ્પો પૂરા કરવા છે ઈ કે. બોલો. અને આ તમને હું આ પ્રેક્ટિકલ ઉદાહરણની વાત કરું. ઈ છોકરાઓ હજી આ લગભગ 2-2.5 મહિના પહેલા બાપા ધામમાં ગયા, મૃત્યુ પામ્યા. 50 લાખનું ડોનેશન તો છોકરાઓ દઈ ગયા. એ કે અમારા બાપાનો એકોય સંકલ્પ અમારે અધૂરો નથી રહેવા દેવો. ઈ બાપા મર્યા એક વાર એણે એમ નો કીધું મારા છોકરાને મળવું છે, મારે ઓલાને મળવું છે, ઓને મળવું છે, અહીંયા ક્યાંય. એક જ વાત કરે, મને કે સંતોના દર્શન કરાવો, મને સંતોના દર્શન કરાવો. આ આત્મા પરમ હિતકારી પ્રવૃત્તિ વાળો કહેવાય ભાઈ. આ લોકનું કાંઈ યાદ નહીં, કોઈ મનોરથ નહીં, કોઈ બીજો સંકલ્પ નહીં. નહીતર તો ઘણા મરતા મરતા મને અહીંયા બેહાડજો. હવે તમે આખી જિંદગી તો બેઠા, હવે મને ડેલીએ બેહાડજો, ડેલીએ તો બેઠા હતા, પણ તોય તે આમ વાસના રહી જાય. કોઈ પ્રકારની વાસના રાખ્યા વિના અંતકાળે દાદા ભીષ્મની જેમ સામે ભગવાન કૃષ્ણ ઊભા હોય અને ભગવાનના દર્શન કરતા કરતા દેહ પડે એમ મરવું, એવાનું અતિ ધન્ય ધન્ય મરવું, સદ્ધામમાં સંચરે, ઈ ભગવાનના ધામમાં જાય. યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ મમ. માટે પરમ હિતકારી પ્રવૃત્તિ પણ મારે ને તમારે કરવી. હું તમે આત્મા છીએ, આ શરીર એ ઉપાધિ છે. બહુ આપણે આમ હું ન કર્યા કરું. હું ડોક્ટર ને, હું વકીલ ને, હું એન્જિનિયર ને, હું પુરુષ ને, હું સ્ત્રી ને, હું સાધુ ને, હું વિદ્વાન ને, હું વક્તા ને, હું કોઠારી ને, હું મહંત. એ તો આ બધું શરીરને લઈને છે, ટેમ્પરરી છે. મૂળ આપણને એ વાત યાદ રહેવી જોઈએ કે હું આત્મા છું, હું આત્મા છું, હું આ શરીર નથી. અને અંતકાળે મારા પરમાત્મા સિવાય મારું બીજું કોઈ નથી. કોઈ ગમે એટલું સારું હોય, કોઈ ભેગું કોઈને આવતું નથી ભાઈ. આ બહુ પાકું છે હો ભાઈ, કોઈની ભેગું કોઈ આવતું નથી. એક છોકરો બીમાર હતો, તે પછી માજી છે ને એના દાદીમાં, એ આમ ઘણી વાર કીધા કરે, બટા તને આ રોગ ક્યાંથી આવ્યો, તારો રોગ મને આવ્યો હોત તો સારું હતું, તારું દુઃખ મારે જોવાતું નથી, આમ બોલે માજી દાદીમાં. હવે એમાં માજીએ ગરુડ પુરાણની બધી કથાઓ ઘણી બધી સાંભળેલી, એટલે એમાં એવું સાંભળેલું કે યમરાજા આવે ને તો એ ભેંસ ઉપર બેસીને આવે, એનું વાહન પાડો, એટલે પાડા ઉપર બેસીને આવે. હવે એમાં થયું એવું કે છોકરો બીમાર, છોકરાનો છોકરો, એનો ખાટલો ઘરમાં અને દાદીમાં ફળિયામાં હુતેલા વાહરવા. એમાં રાતે એની ભેંસ છૂટી ગઈ, ફરજામાંથી ભેંસ છૂટી ગઈ અને એ ભેંસ માજીના ખાટલા પાસે આવી. તે ભેંસને હું આમ ખજવાળ બહુ આવતી હોય શિંગડા પાછળ, એટલે આમ ખજવાળવા મળી પલંગે. એટલે માજી રાતમાં ઉઠ્યા અને ઝાંખું જોયું, ત્યાં ભેંસ દેખાણી. એને એમ કે જરૂર યમરાજા પાડો લઈને તેડવા આવ્યા. તે માજી કે એ ભાઈ માંદાનો ખાટલો માલપા છે, એ કે માંદાનો ખાટલો ઈ ટાણું આવે ને તઈ ખબર પડે ઓ હેત કેટલું છે. એ આપણે આમ બધા બહુ હેત દેખાડતા હોય, તમારા વિના હું રહી નહીં શકું, તમારા વિના મને ફાવે નહીં, મને પોહાય નહીં, આમ એવું બધું ઘણું બધું કહેતા હોય. પણ જ્યારે અંતકાળ આવે ને કોઈની ભેગું હજી સુધી કોઈ ગયું નથી ને કોઈ જાહે નહીં. એક પત્ની એના પતિને પૂછતી હતી કે તમને મારામાં હેત કેટલું? તો કે અપરંપાર તારામાં હેત છે. તો કે માનો કે મારામાં અપરંપાર હેત છે ને કદાચ હું મરી ગઈ હોય તો તમારું શું થાય? તો કે હું ગાંડો થઈ જાઉં, તારા વિરહમાં ગાંડો થઈ જાવ. તો પછી કે તમે બીજી ઘરવાળી કરો કે ન કરો? કે ગાંડા ગમે કરે, કે ગાંડા ગમે કરે. આ હેત બધું આવું. એટલે જો આ લોકમાં સુખી રહેવા રાખવું થોડું ઘણું, એની હું ના નથી કહેતો, પણ એક અનુસંધાને રાખવું કે સંકટમાં કોઈ કોઈનું કોઈ નથી ભાઈ. હા, મુશ્કેલી આવે ને, નાથા વિનાનો નાથ્યો ને નાણે નાથા લાલ, નાણા વિનાનો નાથ્યો અને નાણે નાથા લાલ. એટલે આ દુનિયામાં બહુ પાકો નિયમ છે. આ સ્વાર્થની દુનિયા છે. ઝાઝા તો સગા બધા સ્વાર્થને કારણે ભેગા થયેલા. એકાબીજા જે કંઈ ભેગા થયા હોય ને કર્મ સંબંધે થયા હોય. સારા કર્મ સંબંધ એકાબીજાના હોય તો મિત્રો સારા મળે, પાર્ટનરો સારા મળે, પતિ પત્ની સારા મળે. અને નહીતર છે તો પછી એવા મોળા મળે તે દુખીને
દુખી. કર્મ સંબંધે બધા ભેગા થયેલા, બાકી આત્માનું હગું કોઈ નથી. બધા એકાબીજા કર્મ સંબંધે ભેગા થયેલા છે. માટે આપણે બધાએ આ એક અનુસંધાન ખાસ રાખવું. અહીંયા દુનિયામાં કોઈ કોઈનું કોઈ નથી. તો વાલા ભક્તો, પરમ હિતકારી પ્રવૃત્તિમાં મારે ને તમારે આ એક અનુસંધાન રાખવું. છેલ્લે આર્ય કોઈ નથી આવતું, એકલું જ જવાનું છે. એટલે આત્માનું કલ્યાણ થાય એવું કામ કરી લેવું. બ્રહ્માનંદ સ્વામી બોલે કે આવા સંત છે કેવા છે? તો કે ત્રિગુણાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી રીત જગત સે ન્યારી. એવા સાધુની રીત કેવી ઈ તમે જો. સંત પરમ હિતકારી જગત મારી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી જગત મારી, સંત પરમ હિતકારી. ત્રિગુણાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી, ત્રિગુણાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી, ત્રિગુણાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી, ત્રિગુણાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી. અને રીત જગત સે ન્યારી જગત મારી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી જગત મારી, સંત પરમ હિતકારી. બ્રહ્માનંદ કહે સંત કિશોબત, બ્રહ્માનંદ કહે સંત કિશોબત, બ્રહ્માનંદ કહે સંત કિશોબત, બ્રહ્માનંદ કહે સંત કિશોબત. મિલત હે પ્રગટ મુરારી જગત મારી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી જગત મારી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી, સંત પરમ હિતકારી. ત્રિગુણાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી રીત જગત સે ન્યારી. ત્રિગુણાતીત એટલે તમોગુણ, રજોગુણ ને સત્વગુણ, એનાથી પર નિર્ગુણ થઈને ફરે ઈ પરમ ભાગવત સંત છે. આ જયરામ બાપા હોય કે કોઈ પણ સૌરાષ્ટ્રમાં એવા સંતો બધા જે થયેલા, એક એકના જીવન જોજો. એને આ શરીરને પોતાનો દેહ નહોતો માન્યો, એ આત્મરૂપે રહેનારા હતા. એ પરમાત્માની સાથે પોતાના આત્માને સંલગ્ન કરીને જીવનારા હતા. એને કોઈ દી પોતાના સુખ સામે નથી જોયું, એને લોકોના સુખ સામે જોયું છે. એને લોકોને સુખી કરવા માટે જીવન વ્યતીત કર્યું છે. ઈ ત્રિગુણાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી. જો પોતાના શરીરને જોયા કરે તો માણસ પોતાના સુખ માટે મહેનત કર્યા કરે, પણ સંત ઈ બીજાના સુખ માટે મહેનત કરે છે. એને પોતાના સુખની કોઈ પરવા નથી. હું સાઉથ ઇન્ડિયામાં ભણતો, સંસ્કૃત સ્ટડી કરતો કર્ણાટક સ્ટેટમાં. અમારે એક વરદાચાર્ય હતા રામાનુજ સંપ્રદાયના, પણ પરમ ભાગવત સંત જેવા. એની પાસે ગમે એવી ખાવાની ચીજ આવે કોઈ દી ખાય નહીં, કેવલ દાળ ભાત જમતા. રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ એને સંસ્કૃતમાં મળતો તો લેવાનો ગયા કે હું એવોર્ડ માટે ભણ્યો નથી, કે હું મારા આત્મકલ્યાણ માટે આ વિદ્યા ભણ્યો છું. કે કોઈ માન સન્માનની ઈચ્છા નહીં, કોઈ ધન સ્ત્રીની કોઈ પ્રકારની વાસના જ નહીં. એને કોઈ અમે સંતો ભણતા, ઘણા બ્રાહ્મણના છોકરાઓ ભણતા, દક્ષિણ આપે ને તો પૈસા ન લેતા, કે મારે પૈસાને શું કરવા છે. કે આવો નિષ્પૃહી માણસ. એટલે આપણામાં અમુક વ્યક્તિઓ જોઈએ ને જેના લોકની કોઈ પડી જ ન હોય, હા, એ બીજાની માટે જ જીવતા હોય. સવારમાં 4 વાગ્યામાં ઉઠીને સંતોને ભક્તોને ભણાવે, ગ્રહસ્થોના બ્રાહ્મણના છોકરાઓ એને ભણાવે.
સંત છે એ ત્રિગુણાતીત ફિરત તનુ ત્યાગી રીત જગત સે ન્યારી. જગતથી એની રીત આખી ન્યારી હોય. જગત જે બાજુ જાતું હોય સંત એનાથી આખા અલગ જાતા હોય. ब्रह्मानंद स्वामी के त्रिगुणातीत फिरत तनु त्यागी रीत जगत से न्यारी. ब्रह्मानंद कहे संत की सोबत मिलत है प्रगट मुरारी. आवा संत मळे तो समझू के भगवान नी हारे भेटो करावी दे. आवा ए परम संत है. आज जायाराम बापा एमनी आ 111મી पुण्यतिथि. बापा पण एवा हता अने आजे ए बधा जे भक्तो एना योगमां आव्या ત્યારથી બાપાનો આ પુણ્યતિથિ ઉજવતા આવે છે. તમારા બધાનો ભાવ પ્રેમ, તમારી બધાની ભક્તિ લાગણી એ જોઈ આજે મને પણ આવવાનું અહીંયા મન થયું. ગઈ પુણ્યતિથિમાં અમારે વનરાજભાઈ બધાએ ખૂબ આગ્રહ રાખ્યો હતો, પણ ત્યારે તો કથા વાર્તાઓના શેડ્યુલ એટલા બધા ટાઈટ હતા, અવાય એમ નહોતું. કોરોના પછી હજી અમે કથા વાર્તા શરૂ કરી નથી. પહેલી વહેલી મંડપમાં કથા મોટે પાયે અહીં ઉસરડથી હવે શરૂ થાય છે, એટલે કદાચ હવે આગળ પાછી શરૂ કરીશું. પણ આજે ઉછરડના ભક્તો અને આજુબાજુના ગામના તમે બધા ભક્તો, બહેનો, ભાઈઓ, બધાનો ભાવ પ્રેમ બહુ સારો છે. અંતમાં એટલું કહું, આપણા બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું રહે એવું જીવન જીવજો. પરિવારમાં હંપ રાખજો, પ્રભુ ભક્તિ રાખજો. થોડું થોડું ધર્મ આપણા જીવનમાં અને છોકરાઓમાં સંસ્કારમય આવે એવી બધાએ પ્રવૃત્તિ કરવી. એક વાત બધા યાદ રાખજો, બહુ વિજ્ઞાને પ્રગતિ ઘણી બધી કરી છે. ઘણીવાર લોકોને એમ લાગે કે વિજ્ઞાન આપ્યું, ધર્મ શું આપે? પણ વિજ્ઞાન જે કંઈ સંશોધનો કરે છે ને એની સામે નુકસાનો એટલા કરે છે ભાઈ. જો આ જેણે જે માણસે પેલું રાસાયણિક ખાતર શોધ્યું ને, એવું મેં સાંભળ્યું છે કે માણસ અંતે એમ કહીને ગયો કે આ મારાથી શોધ જે થઈ એ ખોટી થઈ ગઈ છે, કે જમીનો આખી બગાડી નાખી. અમારે હું એક ગામમાં કથા કરતો હતો, મને એક ન્યૂઝપેપર વાળા ભાઈ પત્રકારે આવીને મને કીધું કે સ્વામી તમે થોડીક વાત કરજો, આ બાજુના ગામડાઓમાં લોકોને ઘર દીઠ 1-2 જણાને કેન્સર છે. મેં કીધું કારણ શું? મને કે આ નદી તટે બધા કોબી અને ફ્લાવર વાવે છે કે, અને કોબી અને ફ્લાવરમાં વધારે જીવાત પડે એટલે કે પેસ્ટિસાઇડ દવાઓ બહુ છાંટવી પડે. એટલે લોકો પેસ્ટિસાઇડ દવાઓ છાંટે, એ ફુવારાની દવાઓ ઘણીવાર એના નાકમાં શ્વાસમાં ગયા કરે, અને કોબી અને ફ્લાવર ઘરના થાય એટલે બધા એમ કે ઘરનું કોબી ઘરનું ફ્લાવર એ ખાધા કરે. એમાં એ કે લગભગ ઘર દીઠ 1-2 જણાને કેન્સરો થયા છે. એટલે અમુક આ બધી સંશોધનો જે છે ને એ બધાય પછી માણાને ખબર પડશે કે આ વિનાશકારી સંશોધનો થયા છે. કોરોનામાં બધાને ખબર પડી કે દિલ્હીથી હિમાલય દેખાતો થઈ ગયેલો, ત્યારે ખબર પડી કે આ એર પોલ્યુશન કેટલું આપણે વાહનો દ્વારા અને ફેક્ટરીઓ દ્વારા વધાર્યું છે. ચોખ્ખી હવા ન મળે, ચોખ્ખું દૂધ ન મળે. આજે ભેંસું ગાયોને અમુક એવા ઇન્જેક્શનો મારે, બોગરું ભરીને દૂધ દઈ દે, પણ એ દવાઓ એના દૂધમાં આવે, કેટલી બધાને હેરાન કરે. શાકભાજી હોય દૂધિયાના વેલાને એક ઇન્જેક્શન મારે, હવાર આવડું દૂધિયું થાય, ખાવ ને મજા કરો. મારે તો જે આવું કંઈ આપણાથી થતું હોય તોય રોટલો તો ભલામણ અમને ટકા કરેલા ને ભગવાન દે છે, તમને મહેનત કરનારા ન દે. ખોટું કામ નહીં કરવાનું, કોઈના શરીર બગડે એવું કામ નહીં કરવાનું, એવું નુકસાનનું કામ કોઈ દી નહીં કરવાનું. આ સાયન્સના બધા આ બધી દેન છે, સમજાણું? અમારે એક ભાઈ છે, મને કે ફેક્ટરી કરી. મેં શેની? મને કે કેમિકલ્સ બનાવવાની. મેં કીધું કયા કામમાં આવે? મને કે આંબાને થળિયામાં નાખો ને લોમો જોમો મોર આવે, એ કે નીચવી જ નાખવું. માણસ પૈસાનો ભૂખ્યો એટલો બધો છે કે એ પોતાનું સ્વાસ્થ્ય બગાડે, બીજાનું બગાડે, એને પૈસા માટે પાપ કરવામાં પાછી પાની જ નથી. નચિકેતાને યમરાજાએ કઠોપનિષદમાં એમ કીધું, નચિકેતાએ યમરાજાને, નહીં વિત્તે ન તર્પણ્યો મનુષ્ય, માણસ પૈસાથી ધરાતો જ નથી. આવું નચિકેતા 10 વર્ષનો બાળક યમરાજાને કે કઠોપનિષદમાં. માટે આ બધી વિજ્ઞાનની દેનો, એનાથી તમે રૂપિયાવાળા થશો
પણ કોઈનું સ્વાસ્થ્ય બગાડી આપણે કોઈ દિવસ પુણ્ય નહીં કમાઈ શકીએ. માટે આ બધી દેનોથી દૂર રહી નીતિથી પૈસો કમાય અને આપણે ધર્મમય જીવન જીવી અંતકાળ જ્યારે આપણો આવે ત્યારે ક્યાંય વાસના ન હોય, કોઈનામાં આસક્તિ ન હોય, આમો ભગવાન દેખાતો હોય અને આમ જેમ માખણમાંથી મોવાળો નીકળે એમ આપણે આ શરીરમાંથી આત્મા બારો નીકળે અને ભગવાનના ધામમાં જાય એવું કરી લેવું. જય સ્વામિનારાયણ.